அனைவருக்கும் வணக்கம். மாலிகுலார் ஜெனடிக்ஸ் எபிசோட் 20ற்கு அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் PM. In this episode, we are going to review and reinforce the key points in the process of replication. At the end, we are going to discuss and clarify certain aspects regarding the direction of proceedings of the leading strand and the lagging strand. Right, let us start. DNA replicates by semi-conservative method. பாதி பழையன காத்தல் என்ற முறைப்படி DNA இரட்டிப்பு அடைகிறது. The semi-conservative method of replication was proposed by Watson and Crick in 1953. 1953ஆம் ஆண்டு வாட்சன் என்பவரும் கிரிக் என்பவரும் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தினர். This was proved by Michelson and Stahl in 1958. The semi-conservative method of replication was experimentally proved by Michelson and Stahl in 1958. The replication of DNA is carried out by the enzymes. DNA இரட்டித்தலை முன்னின்று நடத்துவது நொதிகளே. They act as the catalysts. அவை வினையூக்கிகளாக செயல்படுகின்றன. The replication of DNA in Escherichia coli is completed within 18 minutes. Escherichia coli பாக்டீரியாவில் DNA இரட்டித்தல் 18 நிமிடங்களுக்குள்ளாக நடைபெற்று முடிவடைகிறது. The replication requires in prokaryotes 3 types of DNA polymerases, whereas in the case of eukaryotes it requires 5 types of DNA polymerases. ப்ரோகேரியாட்டுகளுக்கு 3 விதமான DNA பாலிமரேஸ்கள் தேவை, யூகேரியாட்டுகளுக்கு 5 விதமான DNA பாலிமரேஸ்கள் தேவை. The DNA polymerase is known as Kornberg enzyme. DNA பாலிமரேஸை கார்ன்பர்க் என்சைம் எனவும் அழைக்கலாம். The topoisomerase is known as DNA gyrase. Do you remember topoisomerase? This enzyme relieves the tension above the replication fork. In other words, it relieves the supercoils. சுருளுக்குள் சுருள் என்ற சுருண்ட அமைப்பை அங்கு நிலவக்கூடிய டென்ஷன் அதை நீக்கக்கூடிய நொதி தான் யாரு? Topoisomerase. This topoisomerase in prokaryotes is called DNA gyrase. Next, the enzymes involved in DNA repair mechanism are DNA polymerase 1 and DNA polymerase 2. இரட்டித்தலின் போது ஏற்படக்கூடிய பிழைகளை சரி செய்யக்கூடிய நொதிகள் 2. ஒன்று DNA polymerase 1, அடுத்தது DNA polymerase 2. The mode of action of DNA polymerase is polymerization of nucleotides. நியூக்ளியோடைடுகளின் பல்படியை உருவாக்குதல் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த DNA polymerase செயல்படுகிறது. Since it performs polymerization, it is named so. பாலிமரைசேஷன் என்ற பலபடியாக்கல் என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்துவதால் தான் அதன் பெயர் பாலிமரேஸ் என்று சேர்க்கப்பட்டது. Next, the enzyme DNA polymerase can catalyze the addition of a nucleotide to the new strand in 5' to 3' direction only. This is a very important point. DNA polymerase நொதி புதியதொரு நியூக்ளியோடைடை சேர்க்கும் போது 5' கார்பனில் இருந்து 3' கார்பனை நோக்கித்தான் அது சேர்க்கும். என்ன காரணம்? The DNA polymerase do the polymerization at the 3' hydroxyl end of the new strand. புதிய இழையில் இருக்கிற 3வது கார்பனில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராக்சில் தொகுதியோட வினை புரிஞ்சு தான் அடுத்த நியூக்ளியோடைடை சேர்க்க முடியும். அதனால தான் இந்த புதிய இழை 5லிருந்து 3 என்ற திசையை நோக்கி செல்லுகிறது. The energy for the replication is provided by deoxyribonucleotide triphosphates. I have already told you about there are 4 types of deoxyribonucleotide triphosphates: DATP, DGTP, DCTP, DTP
TTP. They act both as substrates as well as energy providers. ஆற்றலை தரும் காரணிகளாகவும் தளப்பொருள்களாகவும் விளங்குவன இந்த டியாக்சிரைபோ நியூக்ளியோடைடு ட்ரைபாஸ்பேட்டுகள். ORI means origin of replication. இரட்டித்தல் தொடங்கும் இடத்தை சுருக்கமாக ORI என்று அழைக்கிறோம். The unwinding of DNA helix is done by two enzymes. One DNA helicase and topoisomerase. சுருளை பிரிப்பதற்கு DNA helicase, சுருண்ட சுருளை சரி செய்வதற்கு topoisomerase. To cleave the DNA helix, DNA helicase. To relieve the supercoils, topoisomerase. Remember here, this topoisomerase is called DNA gyrase in prokaryotes. The initiation of DNA replication requires an RNA primer because DNA polymerase cannot initiate the replication. DNA polymerase ஆல் சுயமாக இரட்டித்தலை தொடங்க இயலாது. அதற்கு ஒரு தொடக்கியாக RNA primer செயற்படுகிறது. RNA primer is removed by the exonuclease activity of DNA polymerase. Once the replication has started, this primer is removed by the DNA polymerase itself. இரட்டித்தல் தொடங்கிய பிறகு இந்த RNA primer-ஐ DNA polymerase நீக்கிவிடும். DNA replication begins at the replication fork. இரட்டித்தல் கவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாரு, அந்த இடத்துல தான் டிஎன்ஏயினுடைய இரட்டித்தல் தொடங்குகிறது. New nucleotides can be added only to the hydroxyl of the 3' carbon. மூன்றாவது பிரைம் கார்பனின் ஹைட்ராக்சில் தொகுதியோடு வினைபுரிந்துதான் புதிய நியூக்ளியோடைடுகளை சேர்க்க இயலும். The gaps in the newly synthesized DNA strands are sealed by DNA ligase. புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு வரக்கூடிய இழையில் ஆங்காங்கு இருக்கக்கூடிய சிறிய இடைவெளிகளை இட்டு நிரப்பி ஒட்டுவது DNA ligase. In DNA replication, we have seen the daughter strands or the newly synthesized strands are synthesized in two different ways. One is the continuous replication and the other is discontinuous replication. DNA இரட்டித்தலின் போது தொடர்ச்சியான இரட்டித்தல், தொடர்ச்சியற்ற இரட்டித்தல் என்ற இரண்டு முறைகளின்படி புதிய இழைகள் உருவாக்கப்படுவதை நாம் கண்டோம். And here is an interesting point to note. In continuous replication, the leading strand, that is the daughter strand, it proceeds from 5' to 3' direction in the direction of the replication fork. Look here. The newly synthesizing strand, உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புதிய இழையானது, இந்த தொடர்ச்சியான இழையானது leading strand எதை நோக்கி செல்லுகிறது? Extends in the direction of replication fork. இப்போ ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கு முன்னாடியே போனால் பின்னாடியே இந்த லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். Again, replication fork proceeds and proceeds. The leading strand follows the replication fork. அப்போ இரட்டித்தல் கவையை தொடர்ந்து பின்னால் சென்று கொண்டே இருப்பது தொடர்ச்சியான இழை. Right? The newly synthesizing strand, that is the leading strand, extends in the direction of the replication fork. இரட்டித்தல் கவை இப்படி போக 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 பாரு, அது பின்னாடியே தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான். யாரு? லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ரைட்? அப்போ both are in the same direction. யாராரு? replication fork as well as the direction of the leading strand, they are in the same direction. இதில் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், மறக்காத. ரைட், அடுத்ததுக்கு போலாமா? discontinuous replication. In discontinuous replication, the DNA is produced in fragments. துண்டு துண்டா துண்டு துண்டா DNA உருவாக்கப்படுது.
These are called the Okazaki fragments. இது நமக்கு தெரியும். இங்கேயும் பாரு, the synthesis is from 5 prime to 3 prime. எப்பவுமே 5 to 3ங்கிறதுல தான் புதிய DNA துண்டுகள் உருவாகும். சரி, the interesting point is, see here, the replication fork is here. The newly synthesized strand extends in opposite direction from the replication fork. Replication fork பார் இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி போய்கிட்டே இருக்குது, ஆனால் புது ஸ்ட்ராண்டு இப்படி போய்கிட்டு இருக்குது. See, the direction of replication fork is this. The lagging strand அல்லது தொடர்ச்சியற்ற இலை ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்லேருந்து எங்கே போயிட்டுருக்குது? ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்குது. தட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த ஃபோர்க். அதுவும் எப்படி போகுது? மெல்ல 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 தக்கி 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 போகுது. சரியா? ஸோ த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அண்ட் த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் தே மூவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். தொடர்ச்சியற்ற இலை மற்றும் இரட்டித்தல் கவை ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான திசையில் செல்கின்றன. சரி, அடுத்த விஷயம். The enzyme DNA polymerase can catalyze the addition of a nucleotide to the new strand in 5' to 3' direction only. இல்லையா? DNA polymerase நொதியானது 5'லிருந்து 3' டைரெக்ஷனில் தான் புது நியூக்ளியோடைடை சேர்க்க முடியும். ஓகே, இஃப் ஸோ, அவ்வாறு இருந்தால் why do the new strands proceed in opposite directions? ஏன் ரெண்டு இழைகளும் எதிரெதிர் திசையில் செல்லுது? என்ன காரணம்? Imagine this is a replication fork of a parental DNA. ஒரு பெற்றோர் டிஎன்ஏயினுடைய இரட்டித்தல் கவை இது அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிக்குவோம். சரியா? இந்த பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்டு 3' எண்டு, இது 5' எண்டு, இங்கே 3' இது 5'. ஓகே, இப்போது நமக்கு அடிப்படை உண்மை என்னன்னா, டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் கேன் கேட்டலைஸ் இன் 5' to 3' டைரக்ஷன் ஒன்லி. அதாவது நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ் கேன் பி ஆடட் ஒன்லி டு த ஹைட்ராக்சில் ஆஃப் த தேர்ட் கார்பன் ஆல்ரெடி அட்டாச்சு. அதை மனசில் வச்சுட்டு இப்போ நாம் இதை பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? ரைட், ஃபஸ்ட் இங்கே தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும். சைட்டோசின். சைட்டோசின் யாரோட பேர் ஆகும்? சைட்டோசின் பேர்ஸ் வித் த குவானைன். ரைட், லெட்டஸ் பேர். அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் பேர் பண்ணலாம். பண்ணியாச்சு. இப்போ லுக் ஹியர், கீழே பாஸ்பேட் இருக்கிறது 5' எண்ட், ஹைட்ராக்சில் இருக்கிறது 3' எண்ட். ரைட், நெக்ஸ்ட் அடினைன். அடினைனுக்கு யார் பேர்? தைமின். ரைட், இப்போ இந்த தைமினை மேலே எடுத்துகிட்டு நம்ம போகிறோம் பேர் பண்ணுறதுக்கு. போகும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ராக்சில் 3' எண்டில் இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் ஆல்ரெடி ஃபார்ம்டு திஸ் நியூக்ளியோடைடு பேர். This reacts with this phosphate to form the phosphodiester bond. Okay, right. அப்போ இந்த ஹைட்ராக்சில் இப்போ போயிடும். phosphodiester bond is formed. Right. Phosphodiester bond, it is formed. Right. Right. So it proceeds from the 5' to 3' direction. இந்த டைரெக்ஷனில் போகுது. சரிதானே? ரைட். அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டாண்டில் we should start with the thiamine. ஏன் குவானினில் பண்ணக்கூடாதா? பண்ணி பார்க்கலாமே. இந்த பாரு, இங்கே இதை எடுத்து பேர் பண்ணலாமான்னா பண்ண முடியும். ஆனால் அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, அடுத்ததாக இந்த தையமீனுக்கு நீ இந்த அடினைனை சேர்க்க முடியாது. காரணம் என்ன? ஆல்ரெடி ஃபார்ம்டு நியூக்ளியோடைடில் இருக்கிற அந்த பேரில் இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் எண்டு தான் பாஸ்பேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணும். அப்போ இதை வைக்க முடியாது. அப்போ முதல்ல நம்ம எதை தான் வச்சாகணும்? நாம் அடினைனை கொண்டு வந்து பேர் பண்ணணும். ரைட், மறுபடி பாரு, 5' மேலே 3' கீழே, கீழே இப்படி இறங்குறோம். இப்போ இந்த சைட்டோசினை தூக்கி கொண்டு போய் இங்கே தாராளமாக வைக்கலாம். ஏன்னா ரியாக்டிவ் குரூப் இங்கே இருக்குது. என்ன ரியாக்டிவ் குரூப்பு? ஹைட்ராக்சில் குரூப் இங்கே இருக்குது. இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் திஸ் பாஸ்பேட் டு ஃபார்ம் த பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் நவ்? ஸோ த
replication proceeds in opposite directions. சரியா? அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கறதுக்கு தெரியுது. பட் ரெப்ளிகேஷனில் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸோட ஆக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷன் தான், 5' to 3'. அதுதான் உண்மை. 5' to 3'. இங்கே பாரு, 5' to 3'. இது உண்மை. அப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்டில் மேலே போகுது சார், அந்த ஸ்ட்ராண்டில் கீழே வருது. அதுவும் உண்மை தான். ஆனால் உண்மையை போன்ற உண்மை என்னது? முதல்ல சொன்னது என்னது? 5' to 3' டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் போகுதுன்னு சொன்னீங்க. அது உண்மை. ஆமாம், உண்மை. இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்ட், ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போகிற மாதிரி தெரியுது. அது உண்மையை போன்ற உண்மை. அப்படின்னா அதாவது சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது அப்படின்னு உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். அப்படி தானே? சன் ரைசஸ் இன் த சொல்லு ஈஸ்ட், சன் செட்ஸ் இன் த வெஸ்ட். நீ பார்த்துருக்க தானே? பார்த்துருக்க. அப்போ அது உண்மை தானே? உண்மை. என்ன உண்மை? சூரியனா கிழக்க உதிச்சு மேற்க போகுது? இல்லை, பூமி சுற்றுவதால் தான் நமக்கு அது தோணுது. ஆனால் நம்ம கண்ணால் பார்த்தோம் இல்லையா? கிழக்க உதிச்சுது, மேற்க மறைஞ்சுது, பார்த்து இல்லை? அப்போ அது உண்மையை போன்ற உண்மை. அதை தான் இங்கேயும் சொல்கிறேன். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போகுது தான். ஆனால் அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் எப்போவுமே ஒரே டைரெக்ஷனில் தான் வருது. கரெக்டாக? அந்த ஒரே டைரெக்ஷன் என்ன? 5' end to 3' end. That is the direction of DNA polymerase for the polymerization of nucleotides. புதிய நியூக்ளியோடைடு தொகுதிகளை அடுக்கி உருவாக்குவதற்கு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன திசையில் செயல்படும்? 5' to 3'. சரி, இது எப்படி அடுக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டியா? ஓகே, ரைட். வெல், இப்போது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸுக்காக உனக்கு இந்த ரெப்ளிகேஷனை நான் இப்போ செஞ்சு காட்டினேன். பட் இன் ரியாலிட்டி இங்கே 2 போட்டிருக்கிறேன் பார்த்தியா? இவங்க தயவு வேணும் ஃபார் ரெப்ளிகேஷன். யாரது? ஆர்என்ஏ ப்ரைமர். ஏன்னா ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் தான் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் த ரெப்ளிகேஷன். டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் cannot initiate ரெப்ளிகேஷன் இண்டிபெண்ட்லி. தானாக இவரால் தொடங்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் இதில் இந்த பேரண்ட் ஸ்டாண்டுக்கு இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் தான் அப்படியே முன்னாடி போவார் மேலே. அவர் போகும்போது என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறார்? இங்கே பாரு, OH, அதாவது ஹைட்ராக்சில் எங்கே இருக்குது? 3 கார்பன் எண்டில் இருக்குது. அவர் இப்படி மேலே ஒட்ட வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார். அதுபோல் இந்த டைரெக்ஷனுக்கு லேகிங் ஸ்டாண்டுக்கு இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் அப்படியே ஹைட்ராக்சில் குரூப்பை கொடுத்துக்கிட்டே இப்படி கீழே வருவார். ஸோ ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் தான் தே ஃபஸ்ட்டு மூவ் அண்ட் தே டிசென்ட். மேலே ஏறுறதும் கீழே இறங்குறதும் இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப்பை கொடுக்கறதுக்காக யார்? ஆர்என்ஏ ப்ரைமர். அதுக்கு பிறகு நான் சொன்ன மாதிரி the base pairing occurs like this. Okay, is it clear now? Right. With this, let us conclude this episode, and in the next episode we are going to see about the process of protein synthesis. புரதச் சேர்க்கை என்பதை பற்றிய பல புதிய தகவல்களோடு அடுத்த எபிசோடில் மீண்டும் சந்திப்போம். Till then, bye.